गुरुवे गौरचन्द्राय राधिके तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमुहूर्ते कृष्णशक्ति स्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातो संकीर्तनकपितरौ कमलायताख्य विश्वम्बर द्विजवर जुगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीजस्योच्च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये स्तम्भित तं नृसिंहमहं भजे। जगदानन्दकन्दाय प्रणत आर्तिहराय च नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे देव हे दयित हे भुवनेकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणेकसिन्धु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम आहा कदानुभवितासि पदं दृश्यमे। राधारासेश्वरी रम्या परमा च परात्मिका रसद्भाव कृष्णकान्ता कृष्णवक्षस्थलस्थितः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातस्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य प्रवर नित्यनिलाप विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर अष्टोत्र सप्तश्री पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज पाद पद्मे ए दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक ताहांक कृपा भिक्षा वर्तन करुछि। तदनंतर म शिक्षा गुरु पाद पद्म जहांग कृपारी अधमको किछि भगवत सेवा करने सौभाग्य लाभ मिली।
जी के वर्तमान श्री कृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वाई महाराज तांको पाद पद्म मध्य अधमर अनंत कर धन्यवाद पूर्वक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर ये मठ वर्तमान मठक श्रीपाद भक्ति साधक महाजगी महाराज श्यामानंद प्रभु किशोर प्रभु शंकर प्रभु राजेंद्र प्रभु अमरीश प्रभु उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्त वृंद समस्त भगवत पिपासु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पाद पद्मे अधमर अनंत कर धन्यवाद पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। अधमर से योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किछि भगवत कथा कीर्तन करने प्रयास करुछि। मोर निश्चय भूल होछि आपण माने समस्ते निज निज वैष्णवोचित गुण द्वारा ए अधम को क्षमा करे बोली मोर अनुरोध। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय राधा विनोद बिहारी लाल की, वृषभानंदिनी राधा रानी की, निताई गौरंग महाप्रभु की, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा सुदर्शन जीव की, भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मी नृसिंह देव की, भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की, वैष्णव कुलचूड़ामणि भाव कुंडेश्वर महादेव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नित्यलीला पविष्ट पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंदे की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरु वैष्णव मानक महति कृपारु, भावकुंडेश्वर महादेव महति कृपारु, राधा विनोद बिहारी महति कृपारु आम मानंकु भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग जहाँ जगतर अत्यंत दुर्लभ अटे आम मानंकु सुलभ होइछि। वस्तुतः आम मानक प्रति हरि गुरु वैष्णव मानंकर महति कृपा अटे। आमे माने क्रमशः श्रवण करि आसुचे श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद, जो भगवान श्री कृष्णचंद्रंकर दिव्यादि दिव्य लीला गुड़िक वर्णना करा जायछि। गतकाली आम मैंने श्रवण करथुले किपरि कालिय नाग रमणदीप छाड़ी वृंदावन रहिले जमुना नदी रे, एवं किपरि जमुना तटरे भगवान श्री कृष्ण अग्निपान कले, प्रलंबासुर को किपरि बलराम उद्धार कले, मुंजावन रे किपरि अग्नि भगवान पान कले, एसु विषय गतकाली आम आलोचना करथिले। वर्तमान सुखदेव गोस्वामी वेणु गीत विषय वर्णना करछन्ति। भगवान को चरित्र रे 5टी गीत अच्छी, जो गीत गुड़िक गोपी माने गाइछन्ति। गोपी गीत, वेणु गीत, जुगल गीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत, एपरि 5टी गीत अच्छी। जो गीत माने गाइछन्ति गोपी माने, उद्धव कहिछन्ति वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणु अभिक्ष्मसः जयसं जासं हरिकथा गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। से ब्रजर रमणी मानकर पाद पद्म को तो प्रणाम करी आमर योग्यता नहीं, पादर रेणु को धूली को से ब्रज बनिता मानकर पादर धूली को मु वर्णना करछि, प्रणाम करछि। जो ब्रज रमणी माने जो गीत गाइछन्ति त्रिभुवन को पवित्र करे। तेणु एई 5टी गीत गोपी माने गाइछन्ति, सेतर गोटे गीत होछि वेणु गीत। से वेणु गीत विषय आमे आज आलोचना करिबा। शरत ऋतुरे जेतेबेले श्रीकृष्ण गोचारण करुछन्ति, शरत कालर स्वभावे गोविंद वृंदावन ठावे नदी पोखरी जल राशि
ସୁଗନ୍ଧ ପବନ ପ୍ରକାଶୀ ବନ କୁସୁମ ତରୁ ଡାଳେ ଶୁକ କୋକିଳ ଭୃଙ୍ଗ ମେଳେ ବନ ଗହନେ ଗିରି ତଳେ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ଗୋପଡ଼ାଳେ ଗୋପବାଳେ ଆନନ୍ଦେ ବେଣୁ ନାଦ କରି ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ହଳଧାରୀ जे भक्त वत्सल भगवान की। ଯେତେବେଳେ ଶରତ ଋତୁ ଆସିଲା ସବୁ ନଦୀ ପୋଖରୀର ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା। ସୁଗନ୍ଧ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଫଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚାରଣ କରି କରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋମାନଙ୍କୁ ଚରେଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ବାଲକମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଣୁବାଦନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଟରେ ରହି ବେଣୁବାଦନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି? ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଇତି ବେଣୁ ରାବଂ ରାଜନ୍ ସର୍ବଭୂତ ମନୋହରମ୍ ଶ୍ରୁତ୍වා ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରିୟ ସର୍ବା বন্নয়ন্ত্য আভিরে আভিরে। হে পরীক্ষিত, ইতি বেণুরব রাজন, হে রাজন, এইପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଣୁବାଦନ କରନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ? ସର୍ବଭୂତ ମନୋହରମ୍। ସର୍ବଭୂତ ମାନେ କେବଳ ମଣିଷ ନାହିଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ହରଣ କରୁଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ବଂଶୀ ବାଦନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ହରଣ ହେଉଥିଲା। ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଜଡ଼ ଚେତନ ହେଉଥିଲା, ଚେତନ ଜଡ଼ ହେଇଯାଉଥିଲା। ପାଣି ବରଫ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ବରଫ ପାଣି ହେଉଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହିପରି ବଂଶୀ ବାଦନର ମହିମା। ଯଦି ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରୀୟ ସର୍ବା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜର ଗୋପୀମାନେ এই ବଂଶୀ ବାଦନ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ବେଣୁବାଦନ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚାରଣ କରି କରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଟକୁ, ଏଇ ବ୍ରଜ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ
क्षण कृष्ण विरह गोटे गोटे जुग भली अनुभव होता। विरह व्यथित होते समस्त गोपी माने मिसी मिसी माने गोटे गोटे दल गठन करी वर्णयंती वर्णना करती श्रीकृष्ण चरित्र को, श्रीकृष्ण रूप को, श्रीकृष्ण लीला को, तांकर गुण को परस्पर भितर वर्णना करती। एपरी भाव वर्णना करती परस्पर भितर कथा को कीर्तन करी करी तल्लीन हो जाती। आभीरे आभीरे एपरी तल्लीन हो जाती जे तांकर चित्त वृत्ति सब कृष्णमय हो जाए। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय हो जाए। एपरी कृष्णमय हो जाए दे परस्पर भितर से माने कृष्ण को दर्शन करती एवं कृष्ण भली परस्पर भितर आलिंगन करती। एपरी भाव तल्लीन हंती कृष्ण कथारे। भगवान कथा एपरी भाव श्रवण कीर्तन करने उचित। जो वक्ता मत जे कहूँ, जो श्रोता मत शुणुची, जदि से माने एपरी तल्लीन हो एकाग्र चित्तरे श्रवण कीर्तन करिवे, जहा फल तांकर मन कृष्णमय हो, चित्त कृष्णमय हो, बुद्धि कृष्णमय हो। भगवान गीतारे जो कहले तद्बुद्धय तदात्मन तत्निष्ठा, बुद्धि कृष्णमय एपरी भाव में भजन करिया पड़िबो। आमर बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय हवा पड़िबो। किंतु सही प्रकार निष्ठा आमर प्राय कार नाही, श्रद्धा नाही। जो माने भाग्यवान जीव से माने ही यही हरि कथा प्रति, हरि नाम प्रति एकाग्र चित्तरे तल्लीन ही श्रवण कीर्तन करती। सेमानंकर शरीर थाए घरे ब्रजरे, किंतु सेमाने एपरी भाव वर्णना करी करी तांकर चित्तवृत्ति चली जाए श्रीकृष्ण जोठी गोचारण करुछंती, सेठी चली जाए निजर चित्तवृत्ति। तेणु सेमाने वर्तमान जो गोचारण करुछंती प्रभु, तांकर रूप लीला कथा परस्पर भितर कथबार्ता होचंती। प्रथमे श्रीकृष्ण रूप विषय वर्णना करुछंती। वराह पीडं नटवर वपुः कर्णय कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिश वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणु अदर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं सपद रमण प्राविशत गीत कीर्ति। गोपी माने कथा होचन प्रभुंकर स्वरूप किपरि। वराह पीडम, जे कि मस्तकरे मयूर पिच्छ धारण करिसंती, वराह पीडम। नटवर बपु, तांकर बपु किपरि नटवर माने नाटुआ भलिया। जेपरि नाट्रे विभिन्न प्रकार रंग बेरंग करिथांती, श्रीकृष्ण मध्य सेपरि नाटुआ मानक भलिया कोड़ी पतरटी, कोड़ी डालटी, कोड़ी फलटी एपटे सब देहरे घेरु चिन्ह थिबो। एपरि नाटुआ भलिया बेश पड़िछंती प्रभु। कर्णय कर्णिकारम, कर्णय बहु वचन, कर्णिकार एक वचन। कर्णय दुई कान रे गोटे कन्यार फूल लगे थांती। दुई कान रे गोटे कन्यार फूल किपर लगेबे? आमर जीव गोस्वामी या व्याख्या करिसंती जे से कन्यार फूलटी केतल ई कान लगती, केतल ई कान रे लगती। जेतेबेले ब्रज को जाती गाय चरण करने गोपी माने पचारे प्रभु ठार रे पचारे एवं कौ दिग को जीवे, यदि इपटे जाऊे इपटे कान को चेंज करदे फूलटा, एपटे जाऊे एपटे चेंज करदे। एपरी भाव से कहले कर्णयो कर्णिकारम, दुई कान रे गोटे कन्यारी फूल।
ବିବ୍ରତ ବାସ କନକ କପିସମ୍। କିପରି ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? କନକ ମାନେ କ'ଣ? ସୁନା ଭଳିଆ। ପୀତ ବସନ, ପୀତ ବସନ ସୁନା ଭଳି ପୀତ ବସନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳମ୍, ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। 5ଟି ଫୁଲରେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ତିଆରି ହୁଏ। ପଦ୍ମ, ତୁଳସୀ, କୁନ୍ଦ, ପାରିଜାତ, ଏପରି 5ଟି ଫୁଲ ଅଛି। ମନ୍ଦାର, ମନ୍ଦାର ମାନେ ଆମର ଏପରି ମନ୍ଦାର ନାହିଁ, ବଜ୍ର ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଅଛି। ଏଇ ତୁଳସୀ, କୁନ୍ଦ, ପାରିଜାତ, ମନ୍ଦାର ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ସରୁର ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଏଇ 5ଟି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲମାଳା କରି ଭଗବାନ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବନମାଳା କୁହାଯାଏ ବା ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୋଉଠି ମିଳୁଛି? କୋଉଟା ବୈଜୟନ୍ତୀ? କୋଉଟା କହୁନ? ଏଇଟା ତ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ଆଉ। କାଇଁଚ ମାଳି ସେଟା ହେଇଥିବ। ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳ ହେଲେ 5ଟି ଫୁଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ପୀତ ବସନ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। 2 କାନରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟାରୀ ଫୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ପିଚ୍ଛ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ନାଟୁଆ ଭଳି ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରନ୍ଧ୍ରାନ ବେଣୁ ଅଧର ସୁଦୟା ପୁରୟନ ଗୋପ ବୃନ୍ଦେ, ନିଜର ଅଧର ସୁଧାରେ ବେଣୁକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବେଣୁକୁ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଣୁ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇପରି କରି କରି ଏଇପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବୃନ୍ଦାବନ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ତାଙ୍କର ସଖାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଗାନ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ସଖୀ ଦେଖ ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଦେଖ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ କି ଗୋଚାଣ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ମୁଁ ବ୍ରଜରେ ହରିକଥା ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମର ମହାରାଜାଙ୍କର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜାଙ୍କର ଭାଗବତ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ। ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ମହାରାଜ ଗାଇଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଲେ। ସେଠୁ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କି ବିକାର ଜାତ ହେଲା। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ 7 ବିକାର ଦେଇ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଭାବ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଆସିଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ, ସଂକଳନ କଲେ, କଲା ପରେ ଏଇ ଭାଗବତର ଅଧିକାରୀ କିଏ ଦେଖିଲେ? କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ମୋ ପୁତ୍ର ହିଁ ଅଧିକାରୀ, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତାକୁ କିପରି ଟାଣି ଆଣିବି, ଏଇ ଭାଗବତ କଥାର ସେ ଅଧିକାରୀ ହେବ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟାସଦେବ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ବାହାର କଲେ। ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ରୂପ ଆଉ ଗୁଣ, ଯୋଉ ପୂତନାର ଗୁଣ, ପୂତନାକୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଓହୋ ବକିୟମ୍ ସ୍ତନ କାଳ କୂଟମ୍ ଜିଗାଂସୟା ଅପୟାତ ଅସାଧ୍ଭି ଲେବେ ଗତି ଧାତୃ ଚିତ୍ରା ତତନ୍ୟା କମ୍ବା ଦୟାଳୁ ଶରଣଂ ବ୍ରଜମେ। ଏଇ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ଏଇ ବଣ ଭିତରେ ଏଇ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ତୁମେ ଗାଅ। ମୋ ପୁତ୍ର ଯୋଉଠି ଥିବ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସିଏ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଶ୍ଲୋକର ଏଇପରି ମହିମା ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବଣରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଲେ, କନ୍ନରେ ପଡ଼ିଲା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ପଡ଼ିଲା, ଏ ଯେଉଁ ବରାହ ପୀଡ଼ମ୍ ନଟବର ବପୁ କର୍ଣ୍ଣୟୋ କର୍ଣ୍ଣିକାରମ୍, ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭାବ ଆସିଲା, ଆଖି ଖୋଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ରୂପ ସିନା ଏମିତି ହେଇଛି, ଗୁଣ କେମିତି ହେଇଥିବ କିଏ ଜାଣିଛି। ଜଗତରେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଥାନ୍ତି ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଖରାପ ଥାଏ। ତେଣୁ ପୁଣି ସେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ କଥା କହିଲେ, ଓହୋ ବାକ୍ୟମ୍ ସ୍ତନ କାଳ କୋଟମ୍, ଆହା କେତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାଳୁ, କେତେ କୃପାଳୁ, ଯିଏକି ପୂତନା ବକାସୁରର ଭଉଣୀ ପୂତନା, ଯିଏକି ସ୍ତନରେ ବିଷ ବୋଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୟାଳୁ, ତାର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଗୁଣ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଧାତ୍ରୀ ଗତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। କମ୍ବା ଦୟାଳୁ ଶଣମ୍ ବ୍ରଜମ୍, ଏପରି ଦୟାଳୁ କିଏ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଆମେ ହବା ନାହିଁ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆହୁରି ଶ୍ଲୋକ ଗାଅ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସବୁ ସେ ଗାଇବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା କଲେ, କରି ଏ ଭାଗବତକୁ ସେ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଆଉ ଭଗବାନ ଗୁଣକୁ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଗାନ କରିବେ, ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜାତ ହବ। ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସଖୀ ଦେଖ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସଖୀ ଅକ୍ଷଣତଂ ଫଳମ୍ ଇଦମ୍ ନପର ବିଦାମ ସଖ୍ୟଃ ପଶୁନ୍ ଅନୁବିଷୟତ୍, ସଖ୍ୟଃ ପଶୁନ୍ ଅନୁବିଷୟତ୍ ବୟସ୍ୟେ ବକ୍ତ୍ରଂ ବ୍ରଜେଶ ସୁତୟା ଅନୁବେନିजुଷ୍ଟଂ ଜୈବା ନିପିତମ୍ ଅନୁରକ୍ତ କଟାକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସଖୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସଖୀ ଅକ୍ଷଣତଂ ଫଳମ୍ ଇଦମ୍ ନ ପରମ୍ ବିଦାମଃ, ଏ ଯେଉଁ ଆଖି ଆମ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ଫଳ ଏହା ଅଟେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ପଶୁନ୍ ଅନୁବେଶିତ ବୟସ୍ୟେ, ନିଜର ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଗୋଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବଣରୁ ସେ ବଣକୁ, ସେ ବଣରୁ ଏ ବଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ସମୟରେ ବକ୍ତ୍ରଂ ବ୍ରଜେଶ ସୁତୟ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେ ବ୍ରଜେଶ, ବ୍ରଜର ଈଶ ହେଉଛି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ସୁତୟ ମାନେ ବହୁ ବଚନ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଯେଉଁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନିଜର ସଖାମାନଙ୍କ ସହ ଏଇ ଗୋଚାରଣ କରି କରି ବଣ ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁବେଣୁ ଜୁଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁ ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁରକ୍ତ କଟାକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ଯୁକ୍ତ କଟାକ୍ଷ ଚାହାଣୀ, ଏଇପରି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଚାହାଣୀ, ଏଇ ଚାହାଣୀରେ ସେମାନେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରି କରି ଗୋଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖିର ଫଳ। ଆଖି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଖିର ଫଳ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଗୋଚାରଣ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ହେ ସଖୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସଖୀ କହୁଛି, ଗପ୍ୟଃ କିମ୍ ଆଚରତ ଅୟମ୍ କୁଶଳଂ ସ୍ମ ବେଣୁ ଦାମୋଦର ଅଦର ସୁଦାମ୍ ଅପି ଗୋପିକାନାମ୍ ଭୁଙ୍କ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଯତ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ରସ ହୃଦିନ୍ୟଃ ହୃଷ୍ୟତ ତ୍ୱଚ ଅଶ୍ରୁ
ମମୁଚୋତରବ ଯଥା ଆର୍ଯ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ସଖୀ କହୁଛି, ହେ ସଖୀ, କିମ୍ ଆଚରତମ୍ ଅୟମ୍ କୁଶଳଂସ ବେଣୁ ଦାମୋଦର ଅଦର ସୁଦାପି ଅପି ଗୋପିକା ନାମ। ଏଇ ବେଣୁ କଣ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା? ଏଇ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କଣ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧର ସୁଧା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧର ସୁଧାକୁ ସେ ପାନ କରୁଛି, ବେଣୁ ପାନ କରୁଛି। ଆହା, କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆର! କଣ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା, କଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଏ ବାଉଁଶ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଦର ସୁଧାକୁ ସେ ପାନ କରୁଛି। ଦେଖ ଦେଖ ସଖୀ, ଏଇ ଯୋଉ ବଂଶୀଟି ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଗଦାରକୁ ଯୋଉ ନଦୀ ବା ପୋଖରୀର ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବାଉଁଶ ଗଦାଟି ବଢୁଛି, ଦେଖ ଦେଖ ସେଇ ବାଉଁଶ ଏବଂ ସେ ପୋଖରୀ କିପରି ଆନନ୍ଦରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିପରି ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ବାଉଁଶ ଭାବୁଛି, ସେ ନଦୀ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପାଇଥିବା ଏ ବାଉଁଶ, ଆଉ ବାଉଁଶ ଭାବୁଛି ଆମ ବାଉଁଶ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ, କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଅଦର ସୁଧାକୁ ପାନ କରୁଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଯଥା ଆର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି କୌଣସି କୂଳରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଇ ବଂଶୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦର ସୁଧାକୁ ପାନ କରୁଛି, ସେଇ ବାଉଁଶ ବଣ, ସେଇ ବାଉଁଶ ବଣକୁ ପାଣି ଦେଇଥିବା ନଦୀମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପରମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟମାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ପରମ ଆନନ୍ଦ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ସଖୀ, ଏଇ ବେଣୁ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଦର ସୁଧାକୁ ଇଏ ପାନ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସଖୀ କହୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନମ ସଖୀ ଭୁବଃ ବିତୁନୋତି କୀର୍ତ୍ତିମ୍ ଯଦ୍ଦେବକୀ ସୁତ ପଦାମ୍ବୁଜ ଲବ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଣୁମ୍ ଅନୁମତ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ଅଦୃଶାନ ଅବରତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସତ୍ୱମ୍। हे सखी, ବୃନ୍ଦାବନମ୍ ସଖୀ ଭୁବ ବିତୁନୋତି କୀର୍ତ୍ତମ୍ ଯଦ୍ଦେବକୀ ସୁତ ପଦାମ୍ବୁଜ ଲବ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦେବକୀ ସୁତଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏ ବୃନ୍ଦାବନର ମହିମା ବିସ୍ତାର ହଉଛି। ବୃନ୍ଦାବନ ବିତୁନୋତି କୀର୍ତ୍ତିମ୍, ତାର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସିଏ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ବୃନ୍ଦାବନ କାହିଁକି ଆଜି ପ୍ରଚାର? ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ସେଇଠି ପଡିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ମହିମା ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଏଠି ଦେବୀକୁ ସୁତ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଗୋପୀମାନେ ତ ଦେବୀକୁ ସୁତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଶୋଦା ସୁତ ବୋଲି କହିବା କଥା। ଦେବୀକୁ ସୁତ କାହିଁକି କହିଲେ? ନା, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯଶୋଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି ଦେବକୀ। ଦିଟା ନାମ ତାଙ୍କର, ଗୋଟେ ଡାକ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତକ ନା, ଦିଟା ନାଁ ଥାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେହିପରି ଦ୍ୱେ ନାମ୍ନି ନନ୍ଦ ଭାର୍ଯ୍ୟାୟାଂ ଯଶୋଦା ଦେବକୀ ଇତିଚ। ଦେବକୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଁ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପୀମାନେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବକୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯଶୋଦାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବକୀ ସୁତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏ ବୃନ୍ଦାବନର ମହିମା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ତାର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ବୃନ୍ଦାବନ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ବକ୍ତା ଆସିବ, ତାକୁ କିଛି ନ ଆସୁଥାଉ, ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛି ବୋଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛି ଟିକେ କଥା ଟିକେ କୁହ,
କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମର ମହିମା ସେହିପରି। କିଛି ନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାମର ମହିମା ଏପରି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ବକ୍ତା ବୋଲି ତାର ମହିମା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ଧାମର ମହିମା ସେହିପରି କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ। ହେ ସଖୀ, ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଣୁମ୍ ଅନୁମତ୍ତ ମୟୂର ନୃତ୍ୟମ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଣୁବାଦନ କରନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ମୟୂର ମାନେ ମଧ୍ୟ କିପରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। କେବଳ ମୟୂର ନୁହେଁ, ଏଇ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ସଖୀ, ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁବାଦନକୁ ଦେଖ। ହେ ସଖୀ, ଧନ୍ୟାସ୍ୱ ମୂଢ଼ମତୟପି ହିରଣ୍ୟ ଏତାଃ जानन्द नंदन उपात विचित्र वेशम आकन्य बणिरणितम स कृष्ण सारान् पूजार्द विरजितम प्रणय अवलोके। आ गोटे सखी कहते हे सखी देख देख ए हरिण मानू देख। धन्य सह मूढ़ मते अपि हरिण्य एका। এই হরিণ ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି କିପରି ମୂଳ ବୋଲି କହିଲେ। ଏମାନେ ପଶୁ ଜନି ମୂଳ ଜନି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଦେଖ ଏ ହରିଣୀ ମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହରିଣୀ ମାନେ ଯା ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଉପାତ ବିଚିତ୍ର ବେଶମ୍, ଆମର ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ପ୍ରକାର ବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କେତେବେଳେ ଆମ୍ବଡାଳ ଲଗନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାଞ୍ଚମାଳି ପିନ୍ଧନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବନମାଳା ପିନ୍ଧନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗେରୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ବେଶ। ଏଇ ବିଚିତ୍ର ବେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୂଢ଼ମତି ହରିଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଆକନ୍ୟ ବେଣୁରଣିତମ୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଏ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ହରିଣୀ ମାନେ ନା ସହ କୃଷ୍ଣ ସାର, ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ମୃଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତି, ଆସି କଣ କରନ୍ତି ପୂଜା, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହରିଣୀ ମାନେ କିପରି ନା ପ୍ରଣୟ ଅବଲୋକେଇ, ସେମାନେ କିପରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଅବଲୋକନ ଦ୍ୱାରା, ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଣୟ ଅବଲୋକନ କହିଲେ ମାନେ ପ୍ରେମରେ, ପ୍ରଣୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଲୋକନ, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଲୋକନ, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ହରିଣ ମାନେ ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆହା, ଏ ହରିଣ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ମୂଢ଼ମତି ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆମର ସେପରି ନାହିଁ, ଧନ୍ୟତା ଭାବ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ। ଆହା, କେଡେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ। ଦେଖ ଦେଖ ସଖୀ, ଏଇ ମୂଢ଼ମତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଅବଲୋକନ ଦ୍ୱାରା କିପରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଣେ ସଖୀ କହୁଛି, ପ୍ରାୟ ବତ ଆମ୍ବ ବିହଗା ମୁନୟୋ ବନେ ଅସ୍ମିନ୍ କୃଷ୍ଣ ଇକିତମ୍ ତତ୍ ଉଦିତମ୍ କଳବେଣୁ ଗୀତମ୍ ଆରିହ ଯେ ଦ୍ରୁମ ଭୋଜାନ୍ ରୁଚିର ପ୍ରବଳାନ୍ ଶୃଣ୍ୱନ୍ତି ମିଳିତ ଦୃଶ୍ୟ ବିଗତ ଅନ୍ୟ ବାଚଃ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଖୀ କହୁଛି, ହେ ସଖୀ ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ହରିଣ କଥା ଛାଡେ, ଏ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ। ପ୍ରାୟ ବତମ୍ବ ବିହଗାହା, ବିହଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ଏ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏମାନେ କିପରି ମୁନେୟ ବନେ ଅସ୍ମିନ୍, ଏ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏ ବ୍ରଜରେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଳବେଣୁ ଗୀତମ୍, ସୁନ୍ଦର ବଂଶୀ ବାଦନ କରନ୍ତି, ସେଇ ବଂଶୀ ବାଦନ ଶ୍ରବଣ କରି ସେମାନେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାନରେ ପଡିବ ବଂଶୀ ବାଦନ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିକଟରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆସି ଗଛ ଉପରେ, ନିକଟସ୍ଥ ଗଛ ଉପରେ ରହନ୍ତି, ରହି କଣ କରନ୍ତି, ଶୃଣ୍ୱନ୍ତି,
ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ବଂଶୀ ଗୀତକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଏଇପରି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି କିପରି? ମିଳିତ ଦୃଶା, ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଏଇ ବଂଶୀନାଦକୁ ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ନା, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ବାଦନକୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ସଖୀ, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଯେପରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବଂଶୀ ବାଦନକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ପକ୍ଷୀ, ଦେଖ ଦେଖ ସଖୀ, ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ସଖୀ କହୁଛନ୍ତି। ସଖୀ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ। ଏଇପରି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେନି ଗିରିରାଜ ପାଖରେ, ଯୋଉଠି ଗୋଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସଖୀ ମାନେ। ଗୋଟେ ସଖୀ କହୁଛି, ହନ୍ତା ଅୟମ ଅଦ୍ରି ଅବଳା ହରିଦାସ ବର୍ଜ୍ୟ ଯତ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶୋ ପ୍ରମଦ ମାନଂ ତନୋତି ସ ଗୋଗଣୟତୟଜତ ପାନୀୟ ସ୍ୱେବ सकंदर कंदमूଳି। ଗୋଟେ ସଖୀ କହୁଛି, ହେ ସଖୀ ସଖୀ ଦେଖ, ହନ୍ତା ଅୟମ, ଆହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି, ଆହା ସଖୀ ଦେଖ ଦେଖ, ଅୟମ ଅଦ୍ରି, ଅଦ୍ରି ମାନେ ପର୍ବତ, ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଦେଖ ସଖୀ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ସଖୀ କହୁଛି, ନା ନା ସଖୀ, ଇଏ କେବଳ ପର୍ବତ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ସାକ୍ଷାତ ହରି, ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପର୍ବତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଖୀ କହୁଛି, ନା ନା କେବଳ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷାତ ହରି ନୁହେଁ, ହରିଦାସ ମଧ୍ୟ, ଇଏ ହରିଙ୍କର ଦାସ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଆଉ ଜଣେ ସଖୀ କହୁଛି, କେବଳ ହରିଦାସ ନୁହେଁ, ହରିଦାସ ବର୍ଜ୍ୟ, ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ହରିଦାସ ବର୍ଜ୍ୟ। ଯେପରି ମହାଭାରତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ କୁହାଯାଇଛି ହରିଦାସ ବର୍ଜ୍ୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଅଲଗା କଣ? ଭକ୍ତର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବା ହରିଦାସ ବର୍ଜ୍ୟ। ହେ ସଖୀ, ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛି ହରିଦାସ ବର୍ଜ୍ୟ। ଦେଖ ଦେଖ, ଯତ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରମୋଦ, ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ବଳରାମଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣକୁ ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରେ ରଖନ୍ତି, ଏଇ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ପ୍ରମୋଦ, କିପରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଖ, କିପରି ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରୁଛି, ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛି। କିପରି ସେବା କରୁଛି ସିଏ? ନା ମାନଂ ତ୍ୱନୋତି ସହ ଗୋ ଗଣ ତୟର୍ଜତ, ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ, ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ, ସଖା ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି। କିପରି? ପାନୀୟ, ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଝରଣା ଦ୍ୱାରା ଗାଈମାନଙ୍କୁ, ସଖାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛି। ସୁୟବସ ମାନେ ଘାସ, କୋମଳ ଘାସ ଦେଉଛି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କନ୍ଦର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁମ୍ଫା ଦେଇଛି, ଗୁମ୍ଫାରେ ସଖାମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ କନ୍ଦମୂଳ, କନ୍ଦମୂଳ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଭଗବାନଙ୍କର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଗାଈମାନଙ୍କର ଏବଂ ସଖାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। କାହାକୁ ପାଣି ଦେଉଛି, କାହାକୁ କୋମଳ ଘାସ ଦେଉଛି, କାହାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଛି, କାହାକୁ କନ୍ଦମୂଳ ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଏ ସଖୀ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛି ହରିଦାସ ବର୍ଜ୍ୟ। ଯେତେ ହରିଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଗୋପୀମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ବେଣୁଗୀତ କୁହାଯାଏ। ହେ ସଖୀ,
हे परीक्षित शुण राजन नित्य नित्य गोपी कहन्ति खेद चिते कृष्णर पादे चित्त देई दीन हरन्ति मुख चाहि गोविंद मुरलीर नाद शुणिले हरई विषाद जय भक्तवत्सल भगवान की। हे परीक्षित एपरी गोपी माने प्रतिदिन निरंतर भगवान पाद पद्मरे मन को दे प्रभुंकर स्वरूप को चाहे तांकर मुरली वादन श्रवण करी करी तांकर समस्त दुख नष्ट हो जाए परम सुख परम आनंद दिन कटती परम प्रेम को प्राप्त हंती। तेणु जदि आम मानकर दुख को नष्ट करने चाहूँ आम मैंने अंतर भितर जो दुख चिंता अच्छी ताहा जो नष्ट करने चाहूँचे परम सुख प्राप्त करने चाहूँचे ताले आम जदि सबुबले प्रभुंकर कथा प्रति श्रद्धा हवा तांकर चरित्र प्रति श्रद्धा करिबा एकाग्र चित्रे प्रभुंकर लीला को श्रवण कीर्तन करिबा आमर अंतर दुख सब नष्ट हो जीव परम सुख परम लाभ हब। जदि कथा प्रति जार श्रद्धा नाई नाम प्रति श्रद्धा नाई को माने शुणुना श्रद्धार सहित से मानकर अंतर दुख केबे जीव नाई दुख ही दुख से माने प्राप्त हबे। तेणु कृष्ण कथारे जार श्रद्धा ताकू न थाए भाव व्यथा बोली कह जाइछि। किंतु आम माने कलिजुग मनुष्य एपरी भगवान माया समस्त को टाणुची यही रूप रस गंध जहाद्वारा चित्तवृत्ति सब सेपटे सिना जाऊँगी कहार एपटे आसवा अत्यंत कष्ट होची। जो मैंने भाग्यवान जीव से माने जितेबाला यही कथा को श्रद्धार सहित श्रवण करेंगे से माने परम सुख परम आनंद लाभ करेंगे आ जो मैंने नहीं से माने दुख ही दुख प्राप्त हे। वर्तमान समय गलानी ए लीला सरिला आ गोटे लीला काली आरंभ करवा वस्त्रहरण लीला काली आलोचना करवा वांछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna. Jaya Nita, Jaya Go, Jaya Nita, Jaya Go. Nittai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nittai Gaura Haribo, 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 Haribo. Jai Radha Vinod Bihari Lal Ki, वृषभानंदनी राधा रानी की, निताई गौरांग महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा